At the age of 14, I went for football state selection, and while returning back, this happened. And I was selected for South Orkot. That time it was South Orkot district. It was not Viluppuram district. It was South Orkot in 1987. And my colleague said that if I hadn't to meet with the accident, I would have been playing for India, because the team went to Moscow, and there were only two persons from our district. One is that boy Leo, and one is myself. So through him only I would have got a chance, but failing that, on the way back only this accident happened. ஸோ இந்த ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் எப்படி உங்களோட பாடி ரிகவரி எப்படி, ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்கள் பர்சனல் லைஃப் எப்படி அஃபெக்ட் ஆச்சு, உங்கள் கரியர் எப்படி மூவ் ஆச்சு? ஐ யூஸ் டு கோ டு கிரவுண்ட். ஒவ்வொரு தடவையும் கிரவுண்டுக்கு போகக்குள்ள பசங்க வந்து சொல்லுவாங்க, உன் கால் நல்லா இருந்தால் நீ நல்லா விளையாடி இருப்ப, இன்னமும் வந்து விளையாடிருக்கலாம், இப்போ பாரு என்னாச்சு அப்படின்னு வந்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க. கிண்டல்னு சொல்ல முடியாது, ஜஸ்ட் தே வில் சே லைக் தட். I took it very not serious now. I took it in a good way only. I started playing cricket by placing my right leg, because it's hurt, on the other side of the wall, and I used to keep one leg, my left leg out, and I used to bat. When I was batting, the boys used to say that two stumps should be seen, because my body covers the full wicket on the wall, so the two stumps will be seen and I should bat. Even my bat, my friend says, I remember the days yaar bowling போட்டாலும் உன்னை மட்டும் அவுட் ஆக்க முடியாது. These words my friend said when he called me and wished me for New Year, and he said, for Pongal we'll come and we'll play cricket. I said, maybe you come to the hockey ground, we can play. So while I used to go and play cricket, I used to have a bye runner, and every time I got out is because of my bye runner. So I decided to run myself, and I took a socks, I put some sponge in that, and I padded my leg, and I used to run with it. And ever since I use that, I did not get run out, and everyone used to say it's difficult to make me out. I was not in a batsman, a bowler, a wicket keeper, an all-rounder. So there's many friends who keep telling how I play, not only hockey, not only football, all the games. So that only boosted me from cricket. Then it went back to football. We won a few local tournaments. I have some of the trophies with me. With the same leg I have been scoring a goal, and I have been getting a best player award also in the Railway Institute ground football. Then I played football in railway school again after the accident. There was a thorn which pokes us when we play in the grass. So I was not able to go back to school and do my exam. My father scolded me and said, you already had an experience of playing, why are you spoiling your life?
but I still carried on with this. So coming back to hockey is, I used to come and sit and watch boys play only. I used to pick the ball and I used to throw and I used to tell them what you all are playing. ஸோ இது வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆன பிறகு நாங்கள் உடனேவே After the விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா இல்லை அது ஒரு டைம் பீரியட் கேப் விட்டு? Yeah, there was time. 87 it happened. It took nearing 9 years, I think. 9 years நடுவில் கேப். Yeah, it's a long gap. But gap in the sense is maybe 1 or 2 years only. Then I used to play cricket. I did not come decide at all of hockey or football, nothing. After running back on my foot only, I choose to go back to football. Then after losing football also, every time my leg used to give trouble and I didn't have like this kind of comfortable shoes also. And I used to run with the normal socks and a sponge, which pokes that infection. I could not do my exam. I studied in John Dewey 8th, 9th, and after that 10th I discontinued there. So that's the way I came back to hockey. And when I came back, the very first tournament we won in Podano, and I got the best player award, and I was the highest goal scorer. School days we used to play football and hockey. From the standard 5 or 6 standard or something. Okay. In Sacred Heart Convent we used to play all the games, not in hockey, football, hockey, whichever games comes to us we play. And but the most game which we used to play is only football and hockey, because of the ground very near to my house here. School we had group matches only we played, and in that we were always the winners. And my elder brother is also an hockey player, and he used to be a part of my team, but he is no more now. Maybe through him we all started play hockey, and now all my brothers are playing. I have another 3 brothers, totally 4 of us we are. So all of us play hockey. So it's a family game. எல்லா டோர்னமெண்ட்லேயும் நாங்கள் வந்து ஜூனியர் லெவலில் நடத்தக்குள்ள we used to have an A team and B team in this ground here, and we used to compete equally to the A team. The A team used to be the senior boys. அதே அளவில் வந்து நம்ம ஜூனியர் பாய்ஸ் வந்து we will play, and I used to be a part of it, and they used to set me up to whack all the senior players. In a sense, like I used to stand defense that time. So if anybody comes near me, they used to fear. If I miss the ball, I used to tackle the legs. So those days the game used to be like that. But nowadays the game is changed now. There's lots of speed and skills mixed in the game now. ஹாக்கின்ற தாட்டே கிடையாது. அதான் அந்த ஃபுட்பால் ஆடி போய் அந்த காலில் முள் குத்தினோடனே ஸ்கூலுக்கு போயிருந்த டைமில் எங்கள் அப்பா வந்து படிப்பு தான் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார். அப்புறம் இங்கே வந்து உட்காந்து, அதான் இங்கே என்னுடைய இடம், அந்த கோல் போஸ்ட்டுக்கு பின்னால் உட்காரும். நானும் ஃப்ரெண்டு, என் ஃப்ரெண்டு கிட்டார் எடுத்துன்னு வந்து வாசிப்பார், டேவிட் நெட்டோர் அவன் பேர். அப்புறம் பால் பொறுக்கி தான் போடும் அவங்களுக்கு. இப்போ வெளியே வந்து கலாட்டா பண்ணும், என்ன விளாட்றீங்க அப்படின்னு, நீ வந்து ஆடினா தான் உனக்கு தெரியும் அப்படின்னா. இப்போ நான் சொன்னேன், நான் வந்து ஆடினா கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களை மாதிரி ஆட மாட்டேன், எப்படியாவது வந்து உங்களை விட நான் சூப்பராக தான் விளையாடுவேன். ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் பால்லாம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன், நான் கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ணுவேன், ஒரு பாலும் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன், நிறையாவும் ஸ்கோர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. அதே வந்து நம்பி ஃப்ரெண்ட்ஸு வந்து விளையாட கூப்பிட்டாங்க, விளையாடினேன். அப்புறம் டெய்லி அதே ரொட்டீனாக ஆயிடுச்சு. விளையாடுறது தான், நம்ம ஹாக்கி விளையாடுறது தான் வந்து ஒரு பேஷன் ஆயிடுச்சு. ஸ்கூலில் படிக்குள்ள சீனியர் கூட தான் மேட்ச் வைப்போம், எங்கள் சூப்பர் சீனியர்ஸ் கூட. அப்போ எங்கள் அண்ணன் சூப்பர் சீனியராக இருப்பார், நாங்களாம் ஜூனியர்ஸாக இருப்போம். போய் தைரியமாக கேட்போம், எங்கள் கூட மேட்ச் ஆடுறீங்களா அப்படின்னு கேட்போம். அவங்க ஆடுவாங்க, என் கூட ஆடுவாங்க. சீனியர்ஸ் ஆடினாலும் நாங்கள் வந்து அவங்கள பீட் பண்ணுவோம். எங்கள் ஸ்கூல் பிடி மாஸ்டர் சொல்லுவார், அசிங்கமாக இல்லை, சின்ன பசங்க கூட போய் தோக்குறீங்க அப்படின்னு. அப்போது நான் வந்து டிஃபெண்டராக தான் விளையாடி இருந்தேன். இப்போ தான்
ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஃபார்வேர்டாக விளையாடினேன். ஃபுட்பாலும் வந்தாலும் சரி, ஹாக்கி போஸ்ட்டில் தான் விளையாடுவோம். ஹாக்கி வந்தாலும் சரி, அதே சின்ன போஸ்ட் தான். அது ஆஃப்லேருந்து அடிக்க சொன்னால் கூட கோல் ஆஃப்லேருந்து விழும். ஃபுட்பாலாக இருக்கட்டும் சரி, ஹாக்கியாக இருக்கட்டும் சரி, பால் இந்த இடத்துல அந்த பவர், அந்த டிஃபென்ஸோடைய பவர் வந்து பால் அந்த கிரவுண்ட்லேருந்து இந்த எண்ட்லேருந்து அந்த எண்ட் வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு அந்த ஃபோர்ஸ் அடித்தா யாரும் தடுக்க முடியாது. சீனியர் பசங்க அதான் சொல்லுவாங்க, இவன் என்ன தான் பண்ணாலும் இவ்வளோ நல்லா விளையாடுறான், நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிளாஸ் போயின்னு இருக்கும், ஸ்கூலில் சீனியர் பசங்க பிடி பீரியட் இருக்கும், பசங்க வந்து கூப்பிடுவாங்க, அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆள் குறையுது விளாட்றியான்னு. எனக்கு பிடி பீரியடே இருக்காது. நான் வந்து 5th ஸ்டாண்டர்டு நம்ம படிச்சுன்னு இருப்பேன். அப்போ வந்து எங்கள் டீச்சரே சிஸ்டர் இருப்பாங்க, உடனே வெளியே அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க. போ, உனக்கு கிரவுண்டு தான் வாழ்க்கை போ அப்படின்னு அனுப்பிச்சி விட்ருவோம். நான் போய் சீனியர் பர்சன் கூட விளையாடினேன். சிஸ்டர் வந்து கேட்பாங்க, வாட் தி ஸ்மால் பாய் இஸ் பிளேயிங் வித் தி சீனியர் பாய்ஸ் அப்படின்னு. பனிஷ்மெண்ட் வாங்கி வெளியே வர வேண்டியது தான். இதான் நம்மளுக்கு ஸ்கூலோடைய லைஃபு. எனி டைம் அந்த கிரவுண்ட் ஸ்கூலில். ஸ்டடீஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா படிப்பேன்ற சென்ஸ் தமிழ் அவ்வளோ வராது. பீங் நான் ஆங்கிலோ இண்டியன், தமிழ் அவ்வளோ வராது. அதுக்கப்புறம் தான் வெளியே இந்த மாதிரி பசங்க கூட ஜாயின் பண்ணி கொஞ்சம் தமிழ் பேச கற்றுக்கிட்டோம். அதோட நம்ம ரயில்வே காலில் எங்கே வேணால் எந்த கேம் வேணால் விளாட்லாம். ஸோ அது அந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நம்மளை கொண்டு போயிடுச்சு. 2001 பாண்டிச்சேரி ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் 2010 வரைக்கும். அப்புறம் ஒரு ஸ்கூல், கொடைக்கானல் சென்ட் பீட்டர் ஸ்கூல் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கூலில் வார்டண்டாக இருந்தேன். ஹாக்கியும் டீச் பண்ணியிருந்தாங்க. மறுபடியும் ஸ்கூலுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுறேன். மேபி பேக் டு சம் ஸ்கூல் which really I get in. I'll coach boys as much as I can. உங்களுடைய ஃபேவரட் டோர்னமெண்ட்ஸ் இல்லைனா அது விளையாண்ட கேம் ஏதாச்சும் ஞாபகம் இருக்கா? அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா? ஃபேவரட் டோர்னமெண்ட் நிறையா சொல்லலாம். பெஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் டோர்னமெண்ட் தான். ஏன்னா வந்து ஆஃப்டர் அ லாங் கேப் ஹாக்கி ஆடி ஒரு பெஸ்ட் பிளேயர் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அதே டோர்னமெண்ட்டில் இதே காலில் முட்டியில் அடிச்சிட்டாங்க. அடித்து அந்த முட்டியில் அடிபட்டும் நடக்க முடியாத அளவில் இருந்தது. இருந்தாலும் நான் டோர்னமெண்ட் ஃபைனலில் கூட 2 கோல் ஸ்கோர் பண்ணி அந்த கப்பை நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அது ஃபஸ்ட் இயர் நான் ஹாக்கி விளையாடி. அப்புறம் நிறையா இருக்குது. இதே கிரவுண்டில் கூட நிறையா டோர்னமெண்ட்ஸ் நடந்துக்குது. ஸ்கூல் கிரவுண்ட்லேயே நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் நடந்துக்குது. எல்லாம் வின்னர்ஸு ரன்னர்ஸு இந்த மாதிரி கலந்துருக்கும். லீக் ஆடிக்கிறேன், சென்னை லீக்ஸ் ஆடிக்கிறேன். சூப்பர் லீக்ஸ் ஆடியில் டிவிஷன், ஃபஸ்ட் டிவிஷனும் செகண்ட் டிவிஷன் ஆடிக்கிறேன். அதில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தது முனீர் சார் தான் வந்து வாய்ப்பு கொடுத்தாரு. அப்புறம் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு ஆலன் காயின் ஸ்டேட் பேங்க்லேருந்து, அப்புறம் சோக் தாமஸ் ரயில்வே டிடி. These two only gave me chance. Then we had Bhaskaran. No, not Olympian Bhaskaran. There's another Bhaskaran. That person also, he gave me a lot of chances to play. I played for Friends Club. Friends Club வந்து நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க. முனீர் சாரால் வந்தது அது. அப்புறம் சோக் சார், அப்புறம் ஆலன் காயின், இவங்களாம் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. ஒரு மேட்ச் வந்து நம்ம சார் முகமது ரியாஸ் கூட விளையாடின்னு இருக்குள்ள, அவர் வந்து டீலேருந்து பால் எடுத்துட்டார் என்கிட்டலேருந்து. அது மேட்சோடைய ஹைலைட் வந்து அதான். அவர் பால் எடுத்த உடனே நான் சேஸ் பண்ணி போய் அவரை மறுபடியும் டேக்கிள் பண்ணி அந்த பால் எடுத்துகிட்டு போயிருப்பார். ஸ்டேடியமில் ஒரே கைத்தட்டு. இந்த மாதிரி வந்து பால் எடுத்ததுனால வந்து ரொம்ப பாராட்டு, ஒரே கிளாப்ஸ் தான் எனக்கு.
அப்போ எனக்கு அது எதுவும் தோணல. ஈவினிங் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தார், ஃப்ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தார். அப்போ வந்து ஃபங்க்ஷனில் சொல்கிறார், டேய் என் மானத்தே வாங்கிட்டடா நீ அப்படின்னு அவர் சொன்னார். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம். அப்புறம் அவர் ஒரு ஸ்டிக்கும் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணார் எனக்கு. முகமது ரியாஸ் சார் வந்து ஒரு ஸ்டிக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணார். அப்புறம் ஒரு டோர்னமெண்ட், முருகப்பா டோர்னமெண்ட்டில் வந்து நம்ம அண்ணன் தன்ராஜ் பிள்ளையை பார்த்தேன். அவரும் வந்து பேசினேன். அப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு சொன்னாங்க, நம்ம ஆலன் சார் தான் சொன்னார், இவர் ஒரு ஹாக்கி பிளேயர் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிள்ளை சார்கிட்ட சொன்னாங்க. அப்போ அவர் சொன்னார், நீங்களாம் தெய்வம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி என்னை பார்த்து சொன்னார். அப்புறம் கையை கொடுத்து நல்லா ஆடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தாரு. அப்புறம் உடனே அவரும் சொன்னார், உனக்கு ஒரு ஸ்டிக் இருக்குது நான் கொடுத்து விட்றேன் அப்படின்னு சொன்னார். அவரும் ஒரு விஜயந்தி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஸ்டிக் கொடுத்தாருன்னு நினைக்கிறேன், அது ஒன்றும் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்னோடய கெரியர் இன்னும் விளையாடணும் அப்படின்னு வந்து தோன்றப்ப விளையாட ஆரம்பித்தேன். லீக்ஸில் வந்து அவ்வளோவா ஷைன் பண்ணல, இருந்தாலும் வந்து கோல் ஸ்கோர் பண்ணேன். ரொம்ப ஷைன் பண்ணல, ஏன்னா வந்து என்னுடைய கேப்பபிலிட்டி அவங்களுக்கு தெரியல, நான் ஓடுவேன் அப்படின்ற வந்து தெரியல. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லீக்ஸ் விளையாடக்குள்ளே நல்லா இருந்தது. நிறைய பேர், அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாக்கி கிளப் வந்து கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஆட சொன்னாங்க. நான் ஆடி ஒரு 2-3 மேட்ச் ஆடி வின் பண்ணிக்கிறோம், ட்ராப் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ டேபிளில் செகண்டோ தேர்ட் வந்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நான் 2001-2லலாம் வந்து வேலையில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டேன். பாண்டிச்சேரி வேலைக்கு போன உடனே அந்த டைமில் ஒரு ரெண்டு லீக் ஆடிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் டோர்னமெண்ட்ஸு வந்து கூப்பிடல. அப்படியே மேரேஜ் ஆன உடனே அப்படியே ஃபேமிலி லைஃப் அப்படியே போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போது ஒரு டோர்னமெண்ட் போனோம். லாஸ்ட் இயர் ஈரோடில் விளையாடினோம். ஈரோடில் விளையாடி ரன்னர்ஸ் அப் வந்துக்கிறோம். அதுவும் வந்து செமிஃபைனலில் ஒரே ஒரு கோல் ஸ்கோர் பண்ணி டீமை ஃபைனல் கூட்டு போனது வந்து நான் தான் ஸ்கோர் பண்ணி டீமை வந்து ஃபைனல் கூட்டு போனோம். ஆனால் ஃபைனல் வந்து ஆப்போனண்ட் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது. ரெண்டாவது நம்ம எல்லாம் ஏஜ்டான ஓடி உடையாற முடியல. பட் வி மேனேஜ் டு கெட் ரன்னர்ஸ் அப். பேப்பரில் ஒரு வாட்டி பேர் வந்தது. அப்போ எங்கள் அப்பா வந்து கட்டிங்கை பார்த்துட்டு அழுதுட்டார். பாரு, இந்த மாதிரி வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகியும் வந்து போய் விளையாடி இந்த அளவுக்கு வந்து பேர் வந்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பெருமைப்பட்டார். அதுக்கப்புறம் மேகசினில் பேப்பரில் 2-3 வாட்டி பேர் வந்துக்குது. அந்த பேஷன் தான் இந்த ஐ ஸ்டாக் டு ஹாக்கி. அப்புறம் இங்கே இந்த கிரவுண்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு வந்து பிடி மாஸ்டர்ஸ் தான் இருந்தாங்க. கோச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா யாரும் இல்லை நம்மளுக்கு. அப்போது நான் சும்மா இருந்த டைமில் வந்து இங்கே இருக்கிற பசங்களும் ஸ்கூல் பசங்களை ட்ரெயின் பண்ணி அப்படியே ஹாக்கியை கொஞ்சம் ஒரு படி தான் ஏற்றுக்கிறோம். நம்மளால் முடிஞ்சது வந்து நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணி இப்போ பண்ணோம். பிகாஸ் வி லவ் த கேம், வி ப்ளே. சண்டே கூட வந்து இப்போ வந்து பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வந்து இங்கே வந்து சண்டேயில் ஒரு கேம் ஆடிட்டு போகிறோம். என்னோடய ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா இப்போது 48, 24th வந்துச்சுன்னா I'm 48. இன்னமும் விளையாடின்னு தான் இருக்கேன். ஏன்னா the game, the love of sports, the love of hockey, it will continue as long as we have energy in our body. Hockey should be played and should be taught. All juniors should come forward and learn the game and love the game. Unless you play and keep yourself fit, hockey is not an easy game. It's a very tough game. You have to run up and down.
it's equal to other sports, but this is little bit, now the game has changed, it's fast. So youngsters should learn and build stamina. We had seniors to guide us in a correct manner. So youngsters, you have to be very technically and very strong while you play hockey. இப்போ நீங்கள் கிராவலில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, இப்போது அதுக்கப்புறமா டர்ஃப்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இப்போது இந்த 2 சர்ஃபேஸ்க்கும் எப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க? எது வந்து உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது? எனக்கு டர்ஃப் தான் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னா பால் வந்து அந்த ட்ராவலிங்கோடைய ஸ்பீட், அந்த டைமிங்ஸ் எல்லாமே நல்லா ரொம்ப ஃபைனாக இருக்குது. கிராவல் கூட எந்த தப்பும் சொல்ல முடியாது. கிராவல் கிரவுண்டு கூட ஆஸ் அ சேம் ஈக்குவல் ஸ்பீட். ஆனால் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. ஒரு கிரவுண்டில் ஒரு கிராவல் இருந்துச்சுன்னா, அது பட்டு வந்துச்சுன்னா நம்ம எதிர்பார்க்குறது ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. அந்த அந்த ஸ்கில்ஸோ இல்லை பாடி மூவ்ஸோ எதுவுமே வந்து கிராவல் கிரவுண்டில் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த பால் கண்ட்ரோல்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் டு பி ஆன் த டஃப்பில் வந்து விளையாடின மேட்சஸில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேட்சஸ்லேயும் there will be at least 1 goal scored by me. Let it be a tournament, let it be anything, I'll score 1 goal. That is my, I don't know, gift of God, I can say. So hockey is into me, so maybe that also. டோர்னமெண்ட்ஸ்க்குலாம் நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆவீங்க? ஸோ nothing, simple preparation only. I just do normal dribbling at my house. Just I put one mat, not mat, it's a rug, a doormat rug, and I just walk on it and I dribble. I do some hand exercise, like something in the air, like this, dribble, then dribble this side, dribble like this, all that in the mind only. Then in the house I'll be pushing it to the chair and they'll be saying people are staying down, so I don't worry about that. I'll put one goal post, like one thing, and keep hitting it. I dribble in the house. I keep dribbling in the house, and I keep in touch with the ball, so that even if a tournament comes, the ball control is there. And I'm very crazy in doing stick grips and everything. My stick will be polished and kept new. I don't like my stick to turn dirty. If I finish my game, my stick will be as good as it is. Let it be whether after I finish my game, I see that I clean my stick. Same thing in my dressing, I keep matching all my clothes and all should be intact. And I like to come neatly dressed in a uniform way, in a colorful way, so the others, they see me, they will be very much attractive to learn the game, to see me, and they should learn a lot by looking at me. I can inspire them. They may get inspired by me playing like this. அந்த கிரவுண்டுக்குள்ளே வந்து விளையாடணுன்னா ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்குது. அப்போல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் டைம்குள்ளே வரலன்னு வச்சுக்கேன், வெளியே நிற்கணும். ஒரு 5 ரவுண்டு ஓட சொல்லுவாங்க, இல்லைனா வெளியே நின்று பாலை பொறுக்கி போட சொல்லுவாங்க. டைமுக்குள்ளே வரலாம். இந்த கிரவுண்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து பெரிய பெரிய லெவலுக்கு இருக்கிறாங்க. இந்தியா அப்படின்னு பார்த்தா கீத் கூப்பர் ஒருத்தர், அவர் இப்போ வந்து யூஎஸ்ஏயில் இருக்கிறார் நினைக்கிறேன். அவர் இந்தியாவுக்கு ஆடினார். அப்புறம் ரயில்வேஸ், டிஎன்இபி, நோல் போப், வாரன் போப், லிண்டன் ரொசாரியோ, ஜெயராஜ், நூர், ராஜன் வந்து என்எல்சிக்கு விளையாடி நிற்கிறாரு. நவ் இஸ் நாட் பிளேயிங், பட் தேர் ஆல் வெரி குட் பிளேயர்ஸ். இந்த கிரவுண்டில் நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் நடக்கும். அப்போ நிறையா சீனியர் பிளேயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா
நம்ம பாஸ்கரன் சார் ஒலிம்பியன் கோச் இவங்கெலாம் வந்து இங்கே விளையாடிக்கிறாங்க. விஜே ஃபிலிப் சார் இவங்களாம் நம்ம கிரவுண்டில் ஆடி டோர்னமெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வருவாங்க. அவ்வளோ சூப்பரான கிரவுண்டு. நம்ம நார்த் ரயில்வே காலனி ஹாஸ்பிட்டல் கிரவுண்டுன்னு வாங்க. நிறையா டோர்னமெண்ட்ஸ் நடக்கும் இங்கே, நல்லா இருக்கும் டோர்னமெண்ட்ஸு. நம்ம விழுப்புரம் ஹாக்கி டீம் சொன்னாலே சென்னை டு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து பசங்க வந்து சூப்பராக விளையாடுவாங்க. நம்ம சீனியர்ஸ் சூப்பராக விளையாடுவாங்க. இந்த சீனியர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நல்ல பிளேயர்ஸு, எல்லாம் அந்த ஸ்டேட் லெவலுக்கு போயிட்டாங்க. இப்போது நம்ம ஊரில் கொஞ்சம் ஹாக்கி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. நம்ம ஜூனியர்ஸ் வந்து ரெகுலராக வந்து ஆடினாங்கன்னா, கொஞ்சம் ஏர்லியராக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஸ்கூல் பசங்க நிறைய ஜூனியர்ஸை கொண்டு வந்து வைக்கணும். இப்போ கிளப் லெவல் பார்த்திங்கன்னா, நமக்கு ஸ்போர்ட்டிங் யங்ஸ்டர்ஸ் கிளப் வந்து இதே கிரவுண்டில் ஆரம்பிச்சது. 1965 ஆரம்பிச்சது. ஸோ 1965 ஸ்போர்ட்டிங் யங்ஸ்டர்ஸ் கிளப் வந்து நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி நிற்கிறேன். நாட் ஃப்ரம் 1960, ஃப்ரம் மை சீனியர்ஸ். அது ஆரம்பித்து நல்லா போயின்னு இருந்தது. இப்போயும் நல்லா தான் போயின்னு இருக்குது. கொஞ்சம் பசங்க வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், காம்படிட்டிவ்ஸ் வந்தோடனே கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த விளையாடுற டைமில் தான் அந்த சண்டைலாம் இருக்கணும். கிரவுண்டுக்கு வெளியே போயிட்டோன்னா வி ஹேவ் டு பி ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படி தான் வந்து ஸ்போர்ட்டை வந்து வளர்க்க முடியும். ஆனால் வந்து தப்பாக டீச் பண்ணுறாங்க. இப்போ இருக்கிற இது வந்து தப்பாக டீச் பண்ணுறாங்க. இந்த கிரவுண்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்கூல் பசங்க, எல்லா ஸ்கூல் பசங்க எல்லாம் வந்து விளையாடுவாங்க. சாட்டர்டே சண்டே ஆனால் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இப்போ அப்படி கிடையாது. எல்லாம் தனித்தனியாக ஆடுறாங்க, தனித்தனியாக டோர்னமெண்ட் நடத்துகிறாங்க, தனித்தனியாக வந்து பசங்களை சண்டை மூட்டி விடுறது அதெல்லாம் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஹாக்கி இஸ் ஒன் ஃபேமிலினா ஒரே இது. எங்கே டோர்னமெண்ட் நடத்தினாலும் எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கும். அதுதான் இந்த கிரவுண்டோடைய இது. சீனியர்ஸ் அந்த மாதிரி நம்மளை வச்சுருந்தாங்க. கரெக்ட் டைம் கிரவுண்டுக்கு வரலன்னா வெளியே தான் நிற்கணும். இப்போ இருக்கிற ஜூனியர் பசங்களாம் ரொம்ப லேட்டாக வந்துக்கின்னு ரொம்ப கேஷுவலாக வார்ம் அப்பும் கிடையாது, வார்ம் டவுனும் கிடையாது, அப்படியே வந்து விளையாடுறது, அப்படியே போயிடுது. ஆனால் எங்கள் டைமில் நாங்கள் கம்பல்சரி வார்ம் அப் பண்ணால் தான் விளையாட முடியும். வார்ம் டவுன் பண்ணக்கூட வீட்டுக்கு போயிடும். இங்கே போஸ்ட்டை தூக்கின்னு வந்து போடணும், நெட்டை போடணும், ஃபுல்லாக விளையாடும். அந்த நெட்டு அந்த ஃபுல் கிரவுண்டு தான் ஆடும். இப்போ வந்து இந்த கிரவுண்டு வந்து கொஞ்சம் பிளேயர்ஸ் கம்மி. ஏன்னா மாடர்ன் வேர்ல்டு அது கூட சொல்லலாம். யங்கர் ஜென்ரேஷன் தான் வந்து ஹாக்கியை வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம கூட விளையாடி ஹாக்கியை வந்து மேலே கொண்டு வரணும். மறுபடியும் வந்து இந்த ஸ்டேட் லெவலில் விழுப்புரம்ன்ற பேர் அப்படின்னு சொன்னாலே கொஞ்சம் பயப்படுற அளவுக்கு பசங்க வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்கள் தான் வந்து கொஞ்சம் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம விழுப்புரம் ஹாக்கி பேரை காப்பாற்றணும். தேங்க்யூ.